अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जान रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी आइयो अज का व्लॉग शुरू करते हैं। अज का व्लॉग शुरू करने तो पहले जी काइंडली जिस चीज़ ने मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, जल्दी ना करो ताकि तुम बाद च भुल ना जाओ। तो चलो जी व्लॉग में शुरू करते हैं। व्लॉग जी मैं तो काफ़ी दिनों का इस तरह रेडी करके रखे हुए सन, बस विच बेटी की बर्थडे आ गई तो यह व्लॉग जो सारे पेंडिंग च पे सन। तो चलो जी तुहाडे नाल शेयर करती हूँ। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਲੇ 15-20 दिन ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਚ, ਤੇ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੇਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਔਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੇਲ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ टाउन छोटा है, बहुत ही छोटा एक गांव है, लेकिन बड़े शहरों च इतने ज़्यादा डिकोर करके एक पूरा सैक्शन उन्होंने बनाया होंदा। ते असी भी जी बस रमज़ान की शॉपिंग करन तैयारियां कर रहे हैं। रमज़ान की आमद है, सब नूं एडवांस च बहुत बहुत मुबारक है। काफ़ी दिन रह गए ने, लेकिन साढ़े घर दे विच उन्हां दी तैयारी रमज़ान की काफ़ी दिन पहले शुरू हो जाती है। डीप क्लीनिंग हो जाती है और खाने तुसीं प्रैपरेशन करके रखने होंदे ने। घर बर्तन किहड़े चाहिए ने, शीशे के बर्तन तो तुहाडी भैन को जदों लैणे ने ना उदों ही तुहाडी भैन को टुट जाने, लेकिन देखण च बहुत ही खूबसूरत लगदे। ते जी असी क्या जी असी भी करते हाँ शॉपिंग रमज़ान वास्ते। कुछ बर्तन लैने हैं, कुछ घर नूं डिकोर करना, और वास्ते कुछ चीज़ां लैने हैं ताकि असी भी पूरे जोशो खरोश के नाल, पूरे जज्बे के नाल रमज़ान दीयां तैयारियां करिए, रमज़ान की शॉपिंग करिए। कुछ बर्तन मैं ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग की है, कुछ मैं इतों लवांगी, कुछ एक होर स्टोर है उतों लवांगी। जितों मिलणगियां ना चीज़ां वो तुहाडे नाल मैं शेयर करती रवांगी। ते ए देखो जी कितना स्टॉक लिया रहे ने बर्तन, ते बर्तन इतने प्यारे प्यारे डिनर सैट है। मैं बस यही कोशिश कर रही हाँ कि हुण ना बहुत वाइट कलर नहीं लैने, बर्तन डिफरेंट कलर के लैने ने। लेकिन लैन का उदों ही फायदा होना जो मेरे को बराबर प्रॉपर रहनगे, क्योंकि मेरे को टुट बहुत जल्दी जाते हैं बर्तन। लेकिन लैन का बहुत शौक है। इधर देखो जी सैपरेट रखी हुई ने प्लेटां, बोल और वड्डे वाले बोल, ताकि तुसीं एक सैट बना सको जिहड़े रीजनेबल प्राइस च भी साडे नाल आराम दे नाल सैट बन जाता है। दूसरियां भी होम डेकोर दी भी किचन दी चीज़ां देखो कितनी प्यारियां लगियां ने। बस जी रमज़ान आने वाला है, हर कोई अपने घर दे विच इसी तरह ही तैयारी करदा, ते असी भी इसी तरह ही तैयारी कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा इत्थे सेल लगी हुई है ना, मैं क्या अपने पाकिस्तानी एशियन स्टोर ने जिन्हां कोल असीं अक्सर शॉपिंग करन जाईदी है, तुहानूं भी शेयर कर रही होनी, उत्थे ते इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ा दी है। लेकिन इस स्टोर ते सेल इतनी ज़्यादा लगी हुई है, आटे ते दालां ते सब ते चीज़ां ते सेल लगाती। ते क्योंकि उन्होंने पता है कि साडे रमज़ान आने वाला महीना, और इस महीने दे विच असीं रोज़े रखते हैं। और देखो जी कितने ज़्यादा इन्होंने अल्लाह ताला ने इन्हां दे विच इंसानियत डाली है। मैं कहनी हाँ इतनी इंसानियत है, अगर मुसलमान कलमा पढ़ के हो जाए ना तो सब तो ज़्यादा जन्नती यही लोग होंगे। सही तुहानूं दस रही हाँ, बहुत ज़्यादा जन्नती होंगे, क्योंकि ए साडे इंसानियत के नाते देखो साडे वास्ते कितना ख्याल रखते। ए पूरा स्टॉक जिहड़ा लगाया ना इन्होंने, जूस हो गया, आटा हो गया, देखो दालां हो गई, होर भी मसाले मिर्चां सब कुछ इन्होंने साडे वास्ते रखियां ने, ताकि असीं रमज़ान दे विच चीज़ां लिया के स्टॉक करिए और फिर अपने रमज़ान नूं रोज़ियां नूं पूरे एहतमाम दे नाल गुजारीए। ते जी इत्थों पता लगदा है देखो जी इन्होंने रमज़ान के महीने की जी तैयारी होंदी है वह महीना पहले ही लगा देंगे ने, ताकि लोगों वास्ते आसानी होइए। जिहड़े साडे वर्गे मिडल क्लास लोग ने, जिहड़े ताल्लुक रखते हैं इस क्लास तो, उन्हां वास्ते यही होंदा कि कित्थों कोई बजट मिले, कित्थों कोई सस्ती चीज़ मिले, असीं लैके स्टॉक कर लिए, जिहदे च आटा हो गया, ऑयल हो गया, दालां हो गई, जां जिस तरह है तुसीं देख लो चनियां दा टिन हो गए छोटे, और चावल हो गए, जिथे कोई सस्ते लभे देखो कितना प्यारा लग रहा। मैं कहनी हाँ इन्नी खूबसूरत इन्होंने रमज़ान मुबारक लिख के पूरियां चीज़ां इन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखियां ने, कितनियां खूबसूरत लग रही। जो साडे रोज़ियां दे विच इस्तेमाल होंदे, जूस देख लो, खजूरां देख लो, इन्होंने सब पता है जिहड़ियां चीज़ां असीं इस्तेमाल करते हैं अपने रमज़ान दे विच। ते देखो ना इत्थे नज़र आ रही है ना तुहानूं इंसानियत, यही चीज़ की वजह तो यह मुल्क ने तरक्की की हुई है। और पाकिस्तान च इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है, गरीब इंसान कुछ लै ही नहीं सकता। ए देखो रमज़ान का 30 डे का कैलेंडर बनाया होया बच्चों वास्ते, ताकि बच्चे जिहड़े ने ना अपने पूरे जोशो खरोश के नाल रमज़ान दे रोज़े रखन और अपने माँ बाप के नाल इसका सवाब कमान।
ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ihtimam ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਈਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਈਸਟਰ ਐਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ 5 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੋ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੀਕਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਤੇ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਲ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ, ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਭੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟਸ ਚਾਟ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਇਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ihtimam ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਈਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਸ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇਸੀ ਸਟੋਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ 1.5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ 2.5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਪਾਉਂਡ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਰੂਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੂਟ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਕਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਸ਼ਬੇ ਬਾਰਾਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਣੇ, ਹਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ। ਇਤਨੀ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਂਗਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਲੂ ਲੈ ਲਓ, ਬੈਂਗਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਦੂ ਲੈ ਲਓ,
ਟਿੰਡੇ ਲੈ ਲਓ, ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਲਜਮ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਲਜਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਸਡਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ज़्यादा रमज़ान च चलनी है ना तो एरी प्राइस भी ऊपर कर देनी है। मैंने कभी भी नहीं बनाई है ये मिर्च, मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है तो फिर मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेल लगा दी हुई है, ये देखें बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल लगाई है। खजूरा इन्नियां क स्टॉक कीतियां ने ना, हले तो काफ़ी ज़्यादा सस्तियां ने। जे किसी ने एशियन स्टोर तो लैनियां होन तो ज़रूर लै सकते हैं। साढ़े ए देखो ऑयल और यह चीज़ां बहुत ज़्यादा स्टॉक ए देखो लगा दित्तियां ने सेल। ते देखो जी मिर्च इतनियां इतनियां लंबियां हरियां मिर्चां जिहड़ियां कि फ्राई करके इनू इफ्तारी दे विच खाया जांदा, बड़ा ही टेस्ट आंदा। मैं तो कदी नहीं पकाई है ना खाई है, इंशाल्लाह इस रमज़ान च ज़रूर ट्राई करांगी। ते इत्थे खजूरां दा मैं तुहानूं एक दिखा देवां, देखो अजवा खजूर जिहदे च साडे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा रखी है। लोग ले जाके और एरे नाल अपनी इफ्तारी करते हैं, 100 बीमारियां एरे तो दूर होंदियां ने। दालां सब्जियां सब कुछ मैं कहनी ऑयल दे स्टॉक ला दिते ने ताकि असी गैर मजहब मुल्क च भी रह के मुसलमान अपने फैसटिवल नूं, अपने त्यौहार नूं मना सकीए, रमज़ान रख दे रोज़े रखीए और बड़ियां ही खुशियां बांटीए। ते इस तरह इंसानियत नूं लैके चलीए। आमीन जी सुम आमीन। अपना ख्याल रखना, दुआवां च याद रखना। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक शेयर कॉमेंट करना। अल्लाह हाफिज़। अच्छे जे व्लॉग च मिलांगे कल एक होर।